دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ لو اور ریلیشن شپ میں آپ کے لیے کیا لے کے آیا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو کر کمفرٹ اور ٹرسٹ میں اضافہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ سنگل افراد کو دوستوں یا سوشل سرکل کے ذریعے کوئی اچھا رشتہ یا کوئی ریلیشن جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ پارٹنرز یا فیملی کے ساتھ وقت گزارنے سے ایموشنل سیٹسفیکشن بھی آپ کو اس ہفتے ملے گی۔ تو ایریز، اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہیلتھ ایریا جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے اس ہفتے۔ ہیڈیک یا بلڈ پریشر کی شکایت ہو سکتی ہے، آرام ضروری رہے گا اس ہفتے۔ زیادہ سٹریس لینے سے ڈائجیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ میڈیٹیشن اور واک آپ کے لیے ہیلنگ کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر میں کیریئر اور ورک کی بات کروں تو ورک پلیس پر نئے ٹاسک، نئی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ جو ٹاسک ہیں یہ آپ کے جو سکلز ہیں اس کو بھی پرومیننٹ کریں گی ورک پلیس پر۔ بزنس کرنے والوں کے لیے کلائنٹس اور کانٹریکٹس کے ذریعے نئے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ آپ کو پیشنس اور ٹیم ورک سکسیس اور ریکگنیشن دلا سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کے فائنینسز کی بات کروں تو انکم جو ہے وہ آپ کی اسٹیڈی رہے گی، لیکن فیملی رسپانسبلٹیز کے پہ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ پراپرٹی یا وہیکل سے ریلیٹڈ کوئی مالی فائدہ آپ کو مل سکتا ہے۔ سیونگ پر توجہ دیجیے گا۔ سڈن ایکسپینسز بھی مجھے نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے جو پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر میں ایجوکیشن کے ایریا کی بات کروں تو سائنس اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن بڑھانے کی اشد ضرورت رہے گی اس ہفتے۔ کامرس اور مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گروپ اسٹڈیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کنسنٹریشن بہتر کرنے سے ایگزامینیشن اور اسائنمنٹس جو ہیں ان میں آپ کو کافی اچھی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اگر میں کورٹ کیسز اور ڈسپیوٹس کی بات کروں تو زمین یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی مسئلہ آلریڈی چل رہا ہے تو اس میں پروگریشن آ سکتی ہے۔ قانونی معاملات میں پیشنس سے کام لینا آپ کے لیے ایریز بہت ضروری ہے اس ہفتے۔ اگر میں ٹریول کے ایریا کو دیکھوں تو چھوٹے سفر یا فیملی گیدرنگ جو ہے وہ خوشی کا باعث بن سکتی ہیں۔ بیرون ملک جانے کی خواہش مند افراد کے لیے پیپر ورک یا ویزا اپروول میں اچھی خبر بھی آ سکتی ہے۔ اگر میں انر سیلف اور ایموشن کی بات کروں تو ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں اس کے باوجود دل جو ہے وہ پازیٹیو ہی رہے گا۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے مگر پازیٹیوٹی برقرار رہے گی۔ اگر میں بات کروں کہ آپ کی سیلف ریفلیکشن کی تو اس میں آپ نے گریٹیٹیوڈ کی اسٹرینتھ کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھنا ہے۔ ہفتے کے آخر میں انسپریشن اور کلیئرٹی جو ہے وہ آپ کو ملتی نظر آ رہی ہے۔ لکی ڈے رہنے والا ہے 14 نومبر جو کہ نئے کام، پلاننگ اور ریلیشن شپ کی ہارمنی کے لیے بہترین دن رہے گا۔ لکی کلر رہے گا آپ کا ریڈ جو کہ پیشن، انرجی اور موٹیویشن کی علامت ہے، تو آپ اس رنگ سے اس ہفتے فائدہ لے سکتے ہیں۔ صدقہ اور چیریٹی کی میں بات کروں تو کسی مستحق کو آپ گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں ٹیوزڈے کے دن، اور ذکر بہترین رہنے والا ہے یا اللہ یا سلامو۔ اس سے نہ صرف آپ کے دل کو سکون ملے گا بلکہ آپ کے معاملات میں بھی کافی آسانی آئے گی۔ اگر میں ویکلی ایڈوائز کی بات کروں تو اپنے جذبات اور ڈیسیژنز میں آپ کو پیشنس لانا ہوگا۔ جلد بازی جو ہے ایریز آپ کے لیے اس ہفتے کافی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اعتماد اور پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیے۔ ٹورس، دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ اس ہفتے آپ کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو کر ریلیشن میں محبت اور ٹرسٹ مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سنگل افراد کے لیے کسی دوست یا جاننے والے کے ذریعے کوئی نیا رشتہ یا کوئی شادی سے ریلیٹڈ کوئی نیا پرپوزل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ بچوں یا پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے ایموشنل سیٹسفیکشن دے کے جائے گا اس ہفتے آپ کو۔ اگر میں ہیلتھ ایریا کی بات کروں تو گلے سے ریلیٹڈ کوئی انفیکشن یا فلو کی شکایت آپ کو ہو سکتی ہے۔ زیادہ کھانے یا لیزینس کی وجہ سے ڈائجیشن جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو واک اور بیلنس ڈائٹ کا جو ہے اس ہفتے کافی زیادہ خیال رکھنا ہوگا، نہیں تو صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر میں کیریئر اور ورک پلیس کی بات کروں تو ورک پلیس پہ آپ کو پیشنس اور ڈیڈیکیشن جو ہے وہ آپ کی ریکگنیشن کا باعث بنے گی۔ بزنس میں پرانے کلائنٹس کے ساتھ دوبارہ کام کرنے سے آپ کو
फ़ायदा मिल सकता है। नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से आपकी ग्रोथ इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर मैं फाइनेंसिस के एरिया की बात करूं तो इनकम जो है वो स्टडी रहेगी इस हफ्ते, मगर फैमिली और घर पर अखराजात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतरीन हफ्ता रहने वाला है, तो टॉरस आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेविंग पर फोकस कीजिएगा ताकि सडन एक्सपेंसेस जो हैं वो आप मैनेज कर पाएँ। अगर एजुकेशन के एरिया की मैं बात करूं तो साइंस और मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो उस पर काम करने की उनको ज़रूरत रहेगी। लिटरेचर, आर्ट्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स को ग्रुप स्टडीज़ जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा दे के जाएंगी इस हफ्ते। मोटिवेशन और डिसिप्लिन आपकी सेल्फ अवेयरनेस और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट की बात करूँ तो ज़मीन या जायदाद से रिलेटेड अगर कोई मसाइल हैं तो उनमें मुझे प्रोग्रेशन होती हुई नज़र आ रही है। पेशेंस का दामन मत छोड़िएगा। इनहेरिटेंस से मतलब जो है फैमिली डिस्कशन अहम किरदार अदा करेंगी इस हफ्ते। कानूनी फैसलों में आपको वक्ती कोई रिलीफ मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं ट्रैवल के एरिया को देखूं तो फैमिली गैदरिंग या छोटा मोटा ट्रिप जो है वो खुशी का बाहिस बन सकता है। बैरून मुल्क जाने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार का वक्त है। अगर मैं इनर सेल्फ और इमोशन को लेके देखूं तो दिल में सुकून और इमोशनल बैलेंस जो है टॉरस इस हफ्ते बढ़ेगा। ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाले हैं इस हफ्ते। लकी डे आपके लिए रहने वाला है 13 नवंबर, जो कि फैमिली बॉन्डिंग और प्लानिंग और मोहब्बत के लिए बेहतरीन दिन रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहने वाला है ग्रीन, जो कि हार्मनी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी का रंग है। इस रंग से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सदका या चैरिटी जो है, किसी मुस्तहिक को आप खाना खिला सकते हैं। ज़िक्र बेहतरीन रहेगा, या अल्लाह या वासिओ, जिसे कसरत से रिसाइट करने से रिस्क में और बरकत भी आएगी और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी बढ़ेंगी। अगर मैं वीकली एडवाइस की बात करूँ तो अपनी स्टबन नेचर को थोड़ा सॉफ्ट कीजिएगा इस हफ्ते, ताकि रिश्ते और काम दोनों में आप बैलेंस रख पाएँ। पेशेंस और मोहब्बत के साथ फैसले करें ताकि कामयाबी आपके और करीब आए। जेमिनी, देखते हैं जेमिनी आपके लव और रिलेशनशिप में इस हफ्ते क्या होने जा रहा है। शादीशुदा अफराद के रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ख़त्म हो जाएगी और कंफर्ट बढ़ेगा। सिंगल अफराद को किसी दोस्त या कोलीग के ज़रिए नए रिलेशन का आगाज़ हो सकता है या किसी नए शख्स से मुलाकात हो सकती है। फैमिली या पार्टनर के साथ वक्त गुजारने से इमोशनल क्लोजनेस भी बढ़ेगी इस हफ्ते आपकी। अगर मैं हेल्थ एरिया की बात करूं तो चेस्ट कंजेशन या सीजनल फ्लू की शिकायत आपको हो सकती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से नींद भी मुतासर हो सकती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और फ्रेश एयर आपको एनर्जी देंगे। अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो वर्क प्लेस पर नए टास्क आपकी लीडरशिप को ज़्यादा नुमायाँ कर सकते हैं। बिज़नेस करने वालों के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी बेनिफिशरी रहने वाले हैं, और कोलीग्स के साथ कोऑपरेशन आपके लिए कामयाबी का ज़रिया भी बन सकता है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो इनकम बेहतर रहेगी, और इसके साथ साथ जो है वो आपकी कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग या गैजेट्स पे भी अखराजात बढ़ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म सेविंग फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सिबलिंग के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट या डिस्कशन भी मुमकिन है इस हफ्ते। एजुकेशन के एरिया की मैं बात करूं तो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन जो है वो बेहतरीन रहने वाली है, जो कि लेटर ऑन रिज़ल्ट में भी काफ़ी नुमायाँ नज़र आएगी। आर्ट्स और जर्नलिज़म के स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप डिस्कशन और प्रोजेक्ट में काफ़ी बेहतर करेंगे। मोटिवेशन एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते। कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लक मसाइल में प्रोग्रेशन आती नज़र आ रही है। सिबलिंग या रिलेटिव्स के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट जो हैं वो भी हल होते नज़र आ रहे हैं। पेशेंस और डिप्लोमेसी आपको कानूनी मामलात में रिलीफ भी दिलवाएगी इस हफ्ते। अगर मैं ट्रैवल का एरिया देखूं तो शॉर्ट ट्रिप जो है वो काफ़ी बेनिफिट दे के जाएंगे। नए कॉन्टैक्ट्स आप बना पाएंगे उनके ज़रिए। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए पेपर वर्क जो है वो काफ़ी स्मूथ रहेगा। इनर सेल्फ और इमोशन की बात करूं तो जेमिनी, दिल में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी इस हफ्ते मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इंस्पिरेशन से नए आइडियाज़ जन्म लेंगे। लकी डे रहने वाला है
12 ऑफ नवंबर जो कि नई प्लानिंग, नए आइडियाज़ और फैमिली बॉन्डिंग के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहने वाला है येलो जो कि कम्युनिकेशन, विजडम और खुशी की अलामत है, तो इस रंग से आप फ़ायदा ले सकते हैं। चैरिटी और सदक़े की अगर मैं बात करूं तो किसी स्टूडेंट को आप फ़ीस या बुक्स में हेल्प कर सकते हैं। ज़िक्र बेहतरीन रहने वाला है। जेमिनी आपके लिए या अल्लाह या फ़तह हो, कसरत से इसको रिसाइट करें, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। वीकली एडवाइस जेमिनी आपके लिए रहेगी कि अपनी ड्यूअल नेचर को वाइजली इस्तेमाल करें, जल्दबाजी या कन्फ्यूजन से गुरेज करें। क्लियर प्लानिंग और कम्युनिकेशन आपको कामयाबी डेफिनेटली दिलाएगा। कैंसर, देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ता इमोशनल क्लोजनेस और ट्रस्ट बढ़ाने का मौका उनको मिलेगा, और सिंगल अफराद को किसी करीबी शख्स के ज़रिए नया रिलेशन भी मिल सकता है। फैमिली गैदरिंग्स और पार्टनर के साथ वक्त गुजारने से खुशी और हारमनी बढ़ेगी। अगर मैं हेल्थ एरिया की बात करूं तो स्टमक, डाइजेशन से रिलेटेड कोई मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं, डाइट का ख़ास ख्याल रखिएगा। इमोशनल स्ट्रेस की बात करूं तो नींद मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। आपको ज़्यादा पानी पीना है और ज़्यादा वॉक से फ़ायदा उठाना है। अगर मैं करियर और वर्क प्लेस की बात करूँ तो उस पर पेशेंस और इमोशनल बैलेंस जो है वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी रहने वाला है। बिजनेस करने वालों के लिए फैमिली सपोर्ट से ज़्यादा फ़ायदा होगा। नए प्रोजेक्ट्स में फोकस और डेडिकेशन जो है वो कामयाबी दिलाएगी। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो इनकम आपकी स्टडी रहेगी, लेकिन घर और फैमिली पे अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी या होम डिकोर से मतलब जो है उससे आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। सेविंग पर फोकस करने से फाइनेंशियल बैलेंस कायम रहेगा। अगर मैं एजुकेशन के एरिया की बात करूं तो बायोलॉजी और मेडिकल के स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। आर्ट्स, हिस्ट्री के स्टूडेंट जो हैं वो ग्रुप स्टडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मोटिवेशन एग्ज़ाम्स और प्रोजेक्ट में कामयाबी दिलाएगी। कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो फैमिली से रिलेटेड मामलात में कोई आर्जी सी आपको प्रोग्रेशन मिल सकती है। और अगर मैं इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी के मसाइल की बात करूं तो वो मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पेशेंस और डिप्लोमेसी से कानूनी मामलात आसान भी हो सकते हैं। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो फैमिली के साथ शॉर्ट ट्रिप जो हैं वो खुशी का बाहिस बनेंगे। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं वो वीज़ा अप्रूवल या डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क में उनकी कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर मैं इनर सेल्फ और इमोशन की बात करूं तो इमोशनल सेंसिटिविटी जो है इस हफ्ते काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ग्रैटिट्यूड से दिल में सुकून लाइएगा। मेडिटेशन और दुआ आपको स्ट्रेंथन करेंगी। इंस्पिरेशन आपकी पर्सनल ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगी। लकी डे रहेगा आपका 10 ऑफ नवंबर जो कि फैमिली बॉन्डिंग और इमोशनल हार्मनी के लिए बेहतरीन दिन है। कलर बेहतरीन रहने वाला है आपके लिए वाइट जो कि पीस, प्योरिटी और क्लैरिटी की अलामत है, तो आप इस रंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। सदका या चैरिटी बेहतर रहेगा। किसी को दूध का, किसी मुस्तहिक को दूध का आप सदका दे सकते हो। ज़िक्र बेहतरीन रहने वाला है या अल्लाह या रहीमो, कसरत से आप इसको रिसाइट कीजिएगा, दिल में सुकून और तल्लुकात में नरमी आएगी। वीकली एडवाइस आपके लिए रहेगी कि अपनी इमोशंस को वाइजली हैंडल करें। ज़्यादा सेंसिटिविटी से आपको गुरेज करना है। पेशेंस और पॉजिटिविटी आपको कामयाब बनाएंगे। लियो, देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप के एरिया में इस हफ्ते आपके साथ क्या होने जा रहा है। शादीशुदा अफराद के तल्लुकात में पैशन और क्लोजनेस बढ़ेगी इस हफ्ते, मगर ईगो क्लैशेस से परहेज़ करना है आपने। सिंगल अफराद को किसी एडमायर करने वाले शख्स की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल भी मिल सकता है। पार्टनर या बच्चों के साथ वक्त गुजारना जो है आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देगा। और हेल्थ एरिया की अगर मैं बात करूं तो हार्ट और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मसाइल का आपको ख्याल रखना है। ज़्यादा स्ट्रेस और एंगर से सेहत मुतासर हो सकती है। योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको काफ़ी बैलेंस करेंगी। अगर करियर और वर्क की मैं बात करूं तो वर्क प्लेस पर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो नुमायाँ होंगी। बिज़नेस करने वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट और रिकग्निशन के इम्कानात कवी हैं। टीम मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी आपको कामयाबी दिलाएंगे।
फाइनेंसिस की मैं बात करूं तो इनकम स्टडी रहेगी, मगर लग्जरी और लाइफस्टाइल पर अखराजात बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फैमिली और बच्चों की ज़रूरियात पर इस हफ्ते ज़्यादा अखराजात होंगे। अगर मैं एजुकेशन के एरिया की बात करूं तो लॉ साइंस के स्टूडेंट को कंसंट्रेशन बढ़ाकर बेहतर रिज़ल्ट लाने होंगे। आर्ट्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स की ग्रुप एक्टिविटीज़ उनको काफ़ी फ़ायदा दे के जाएंगी। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी एग्जामिनेशन में कामयाबी दिलाएगी। कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट की बात करूं तो किसी पुराने डिस्प्यूट में आपको थोड़ी रिलीफ मिल सकती है। प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल मामलात में पेशेंस से आपको काम लेना पड़ेगा, तभी कुछ हल निकलेगा। कानूनी मामलात में किसी इन्फ्लुएंशियल शख्स की मदद मिल सकती है। ट्रैवल की मैं बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो खुशी का बाहिस बन सकते हैं। तवील सफ़र से आपने गुरेज करना है इस हफ्ते। इनर सेल्फ और इमोशंस की मैं बात करूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मगर ईगो को आपको कंट्रोल करना होगा। मेडिटेशन और इमोशनल बैलेंसिंग और वो होगी ग्रैटिट्यूड के ज़रिए। तो इंस्पिरेशन से नई डायरेक्शन और गोल्स जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। लकी डे रहने वाला है 16 नवंबर, जो कि आपको नई डायरेक्शन, नए प्लान्स और सक्सेस की खुशखबरी दे सकता है। लकी कलर रहेगा आपके लिए गोल्डन, जो कि एनर्जी, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी और पावर का रंग है, तो इस रंग से फ़ायदा उठाइएगा। सदका या चैरिटी बेहतर रहने वाली है। किसी मुस्तहिक को आप ग्रॉसरी या राशन से हेल्प आउट कर सकते हो। और ज़िक्र बेहतरीन रहने वाला है, या अल्लाह या अजीज़ो कसरत से रिसाइट कीजिएगा, जो कि इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे का बाहिस बनेगा। वीकली एडवाइस आपके लिए रहने वाली है कि अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिएगा। प्रैक्टिकल रहें, ह्यूमिलिटी और पेशेंस के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं और काम दोनों बेहतरीन रहने वाले हैं। वर्क को देखते हैं। लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के लिए रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच और पेशेंस और हारमनी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस देगी इस हफ्ते। सिंगल अफराद को किसी कॉलीग या जानने वाले के साथ नया ताल्लुक़ मिल सकता है। फैमिली के साथ वक्त गुजारने से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी इस वीक। और अगर मैं हेल्थ एरिया की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम या स्किन से रिलेटेड कोई मसाइल जो है वो सामने आ सकते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने से आपकी नींद भी मुतासिर हो सकती है। हर्बल टी और लाइट एक्सरसाइजेस जो हैं वो सेहत के लिए बेहतरीन रहने वाली हैं। अगर कैरियर और वर्क प्लेस की मैं बात करूं तो उसमें आपको डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, उसी से आपको रिकग्निशन भी मिलेगी। बिज़नेस करने वालों के लिए प्लानिंग और अकाउंट्स पर फोकस करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। कॉलीग्स के साथ कोऑपरेशन आपकी सक्सेस में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो इनकम स्टडी रहेगी, लेकिन छोटे मोटे अखराजात बढ़ सकते हैं। सेविंग्स और बजट प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। प्रॉपर्टी या हेल्थ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अगर मैं एजुकेशन के एरिया की बात करूं तो मेडिकल और फार्मेसी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए कंसंट्रेशन भी बेहतर रहेगी और उनके रिज़ल्ट भी इस हफ्ते काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ग्रुप स्टडीज़ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में कामयाबी दिलाएंगे। अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मामलात में कोई प्रोग्रेशन हो सकती है। ज़मीन या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो हैं वो पेशेंस से हल होंगे। कानूनी मामलात में पेपर वर्क पर फोकस करना आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिप वो प्रोफेशनल हों या वो कोई फैमिली ट्रिप हों वो आपको काफ़ी खुशी दे के जाएंगे। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है, सो आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर इनर सेल्फ और इमोशन की मैं बात करूं तो दिल में सेल्फ क्रिटिसिज्म बढ़ेगा, मगर ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको बैलेंस आउट भी करेगा। मेडिटेशन और दुआ जो है वो आपको पॉजिटिविटी दिलाएगी। इंस्पिरेशन आपको नई प्लानिंग की तरफ बढ़ाएगा। लकी डे रहने वाला है 12 नवंबर, जो कि प्रैक्टिकल डिसीजन और प्लानिंग के लिए बेहतरीन दिन है। लकी कलर फॉर यू इज़ ब्लू, जो कि
क्लैरिटी, विजडम और हीलिंग की अलामत है। और चैरिटी या सदका जो है वो बेहतरीन ये है कि आप किसी स्टूडेंट को फ़ीस की सूरत में हेल्प कर सकते हो। ज़िक्र बेहतरीन रहने वाला है वर्गो आपके लिए, या अल्लाह या हकीमो, इसे कसरत से रिसाइट कीजिए ताकि आपकी विजडम और हेल्थ जो है उसमें बेहतरी रहे। वीकली एडवाइस जो है वो ये है कि अपनी ओवर थिंकिंग की नेचर को जो है कंट्रोल करना है। आपने इस हफ्ते छोटी बातों पर ज़्यादा फिक्र नहीं करनी। प्रैक्टिकल स्टेप्स और पेशेंस आपको कामयाबी दिलाएंगे। लिब्रा, देखते हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। शादीशुदा अफराद के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होंगी और रिश्ते में सॉफ्टनेस बढ़ेगी। सिंगल अफराद को किसी नए शख्स के साथ उनका कोई रिश्ता डेवलप हो सकता है, या मंगनी या शादी का सिलसिला भी चल सकता है। फैमिली गैदरिंग में हार्मनी और खुशगवार माहौल जो है मैसर आएगा। अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की लिब्रा बात करूं तो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ अपनी रूटीन में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें। डाइट में बैलेंस और टाइमली मील्स जो हैं वो लेना ज़रूरी हैं। योगा और डीप ब्रीदिंग जो है एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो ऑफिस में टीम वर्क आपको प्रोग्रेस दिलाएगा। आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो भी सामने लोगों के लेके आएंगी। बिज़नेस करने वालों की पार्टनरशिप में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है उनको। क्रिएटिविटी वाली फील्ड जैसे कि डिज़ाइनिंग, आर्ट्स और मीडिया के लोग जो हैं उनको भी रिकग्निशन मिल सकती है इस हफ्ते। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो फाइनेंशियल जो फ्लो है वो थोड़ा सा स्टडी ही रहेगा। उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स मुझे इस हफ्ते नज़र नहीं आ रहे। एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पर या लग्जरी आइटम्स जो हैं उस पर स्पेंडिंग भी हो सकती है। किसी पुराने लोन या डेट सेटलमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो लॉ, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च में मुझे प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्ट्स और लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएटिव राइटिंग में काफ़ी कामयाब रहने वाले हैं। कंसंट्रेशन और ग्रुप स्टडीज़ जो हैं वो आपको काफ़ी मोटिवेशन दे के जाएंगी। अगर मैं कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स की बात करूं तो लीगल इश्यूज़ में मुझे प्रोग्रेस होती नज़र आ रही है, मगर पेशेंस रखना लिब्रा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस के जो मामलात हैं वो भी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। किसी सीनियर की गाइडेंस जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो फैमिली के साथ शॉर्ट ट्रिप जो है वो पॉसिबल है। बिजनेस ट्रिप जो है वो कामयाबी और नए कॉन्टैक्ट्स भी देके जा सकता है। इनर सेल्फ और इमोशंस की बात की जाए तो दिल में लव और हार्मनी की जो क्वालिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में इनर बैलेंस ढूंढना होगा। ग्रैटिट्यूड और दुआ आपको काफ़ी पीस देगी। अगर मैं लकी डे की बात करूं तो 13 नवंबर जो है वो लकी डे रहेगा, जो सोशल गैदरिंग और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए बहुत अहम होने वाला है। लकी रंग आपके लिए रहने वाला है पिंक, जो मोहब्बत, हार्मनी और अट्रैक्शन की अलामत है, तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सदका और चैरिटी बेहतर रहेगी कि आप किसी को कुछ कपड़े वगैरह जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। ज़िक्र बेहतरीन लिब्रा आपके लिए रहने वाला है, या अल्लाह या वदूदो, इसको कसरत से रिसाइट कीजिएगा ताकि मोहब्बत और रिलेशनशिप में हार्मनी डेवलप हो। वीकली एडवाइस जो है वो आपके लिए है कि अपने डिसीजन दिल और दिमाग दोनों के तवाज़ुन से करें। लोगों की खुशी के लिए अपने पीस को मत कॉम्प्रोमाइज़ करें। स्कॉर्पियो, देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप जो है वो इस हफ्ते किस तरह आपके सामने आएंगे। शादीशुदा अफराद के लिए जो है वो रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ बढ़ेगी, मगर पोजेसिवनेस से आपको गुरेज करना होगा। सिंगल अफराद को किसी पुराने रिलेशन के दोबारा उठने का या उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का भी मौका मिल सकता है। फैमिली के साथ वक्त गुजारें, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। हेल्थ इश्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो लीवर और डाइजेशन से रिलेटेड मसाइल सामने आ सकते हैं। डाइट में आपको रहना है मोहतात। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हेडेक जैसी चीज़ें बढ़ सकती हैं। हर्बल मेडिसन और डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हैं वो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। अगर मैं करियर और वर्क की बात करूँ तो ऑफिस में आपकी सीक्रेटिव और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो आपको रिकग्निशन दिलाएगी, और बिजनेस करने वालों के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। रिसर्च, साइकोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड फील्ड के लोग जो हैं वो काफ़ी तरक्की करते हुए या रिकग्निशन पाते हुए इस हफ्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो सडन सोर्सेज से इनकम आपकी बढ़ सकती है। जॉइंट अकाउंट्स या शेयर्ड फाइनेंसिस के मामले में
آپ کی کلیئرٹی بہت ضروری رہنے والی ہے. کوئی پرانا ایشو، فائنینشیل ایشو جو ہے وہ بھی مجھے ریزولو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر میں ایجوکیشن کی فیلڈ کی بات کروں تو میڈیکل اور بایولوجی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ریسرچ میں کافی اچھا کرتے نظر آ رہے ہیں. سائیکالوجی اور فلسفی کے اسٹوڈنٹس کی ڈیپ کنسنٹریشن جو ہے وہ اس سے ان کے رزلٹس جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. ایگزامس کی تیاری میں گروپ اسٹڈیز جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی بینیفٹ لائیں گی. کورٹ کیسز اور ڈسپیوٹ کی میں بات کروں تو زمین یا انہیریٹنس سے متعلق کیسز میں کافی پروگریشن ہو سکتی ہے. پیشنس اور فوکس کرنے سے آپ کو کافی فائدہ بھی ملے گا. کوئی پرانا لیگل میٹر اس ہفتے حل ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اگر میں ٹریول کی بات کروں تو اسپرچول یا ہیلنگ جرنی جو ہے اس کا آپ کو اس ہفتے موقع مل سکتا ہے. بزنس ٹرپ جو ہیں وہ نئے کانٹیکٹس اور گروتھ بھی آپ کو دے کے جائے گا. اگر انر سیلف اور ایموشن کی میں بات کروں تو میڈیٹیشن سے اور سائلنس سے آپ کو انر پیس جو ہے وہ آپ کو ملے گا. دل میں نئی اسٹرینتھ اور اسپرچل گروتھ بھی پیدا ہوگی. لکی ڈے رہنے والا ہے 11 نومبر جو کہ بولڈ ڈیسیژن اور پلاننگ کے لیے بہترین رہے گا. لکی کلر آپ کے لیے رہنے والا ہے ریڈ جو کہ پیشن اور کریج اور انرجی کی علامت ہے. اور صدقہ آپ کے لیے بہترین رہنے والا ہے دودھ کا. اور ذکر بہتر ہوگا آپ کے لیے یا اللہ یا کبیوں سے کثرت سے ریسائٹ کریں اور یہ ورد آپ کو انر اسٹرینتھ اور ہمت دے گا. ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے جذبات کو وزڈم کے ساتھ بیلنس کریں. انٹینسٹی کو پازیٹیو پلاننگ میں بدلیں تاکہ ترقی کے دروازے کھلیں. سیجیٹیریس دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ اس ہفتے آپ کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں. شادی شدہ افراد کے لیے تعلقات میں اوپننیس اور آنیسٹی جو ہے وہ ریلیشن شپ کو زیادہ مضبوط کرے گی. سنگل افراد کو کسی نئے فرینڈ شپ یا لانگ ڈسٹینس ریلیشن کا آغاز ہو سکتا ہے ان کی لائف میں. فیملی گیدرنگ سے خوشی اور ایموشنل بانڈنگ جو ہے مضبوط ہوگی. اگر میں ہیلتھ ایشوز کی سیجیٹیریس بات کروں تو تھکاوٹ یا جوائنٹ پین کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. زیادہ سفر یا کام کرنے سے اسٹیمنا بھی آپ کا متاثر ہو سکتا ہے. یوگا اسٹریچ ایکسرسائزز جسم کو بیلنس کریں گی. اگر میں ورک اور کیریئر کی بات کروں تو ورک پلیس پر نئے پروجیکٹس اور اوورسیز اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں. بزنس کرنے والوں کے لیے مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل لنکس جو ہیں ان سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے. ٹیچرز، ٹرینرز اور کنسلٹنٹس کے لیے کامیابی کے قوی امکانات ہیں اس ہفتے. اگر میں فائنینس کی سیجیٹیریس بات کروں تو فائنینشیل گین یا بونسز جو ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. اور انسیسریلی جو شاپنگ ہے امپلسیو قسم کی یا اوور سپینڈنگ جو ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. ایجوکیشن یا ٹریول پر ہونے والا خرچہ بھی کافی آپ کو اس ہفتے فائدہ دے گا. اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں تو تھیولوجی، فلسفی اور لاء کے اسٹوڈنٹس کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سائنس اور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن اور فوکس بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر وہ فوکس سے کام لیں گے تو چیزیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. ایگزامس میں سیلف اسٹڈی اور گروپ ڈسکشن دونوں ہی کافی ہیلپ فل رہیں گی. کورٹ کیسز اور ڈسپیوٹ کی میں بات کروں تو لیگل میٹرز میں تھوڑا ڈیلے سیجیٹیریس ہو سکتا ہے. پیشنس اور صحیح گائیڈنس سے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. کسی پرانے ڈسپیوٹ میں ریکگنیشن یا کامیابی بھی مل سکتی ہے. اگر میں ٹریول کی بات کروں تو لانگ ڈسٹینس ٹریول یا فورن ٹریول کے اسٹرانگ چانسز ہیں اس ہفتے. اور بزنس ٹرپ اور نئے کانٹیکٹس اور اس میں بھی آپ کو گروتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر میں آپ کی انر سیلف اور ایموشن کو لے کے بات کروں تو سیجیٹیریس دل میں نئی امیدیں اور انسپریشنز جو ہیں وہ مجھے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو میڈیٹیشن اور گریٹیٹیوڈ سے پازیٹیوٹی ملے گی اس ویک. لکی ڈے رہنے والا ہے 12 نومبر جو کہ نیو بگننگ اور پلاننگ کا دن رہے گا آپ کے لیے. لکی کلر ہوگا پرپل یعنی کہ جامنی جو اسپرچویلٹی، وزڈم اور سکسیس کی علامت ہے تو آپ اس رنگ سے فائدہ لے سکتے ہیں. صدقہ اور چیریٹی جو ہے وہ کسی مستحق اسٹوڈنٹ کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں فیس کی صورت میں، بکس کی صورت میں. اور ذکر آپ کے لیے بہترین رہے گا یا اللہ یا واسیوں سے کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا. یہ آپ کے لیے اپرچونٹیز میں اضافے کا باعث بنے گا. اگر میں ویکلی ایڈوائس کی بات کروں تو بے صبری سے آپ نے گریز کرنا ہے. ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور آپ کی پازیٹیوٹی اور ویژن ہی آپ کی اصل طاقت ہے. کیپریکارن دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ آپ کے لیے سفتے کیا لے کے آ رہے ہیں. شادی شدہ افراد کے لیے ریلیشن شپ میں رسپانسبلٹیز اور کمٹمنٹس بڑھنے کی توقع ہے اس ہفتے. پیشنس جو ہے وہ ریلیشن کو مضبوط کرے گا. سنگل افراد کے لیے کسی سینئر یا ایکسپیرینسڈ شخص کے ساتھ اٹریکشن پیدا ہو سکتی ہے. فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ایموشنل پیس دے گا.
اگر میں ہیلتھ ایشوز کی بات کروں تو بونز، نیز اور بیک پین کے مسائل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. کام زیادہ کرنے سے، ٹینشن لینے سے بھی آپ فٹیگ محسوس کر سکتے ہو. بیلنس ڈائٹ اور ریسٹ جسم کو جو ہے وہ اس کی انرجی کو ریسٹور کرے گا. اگر میں ورک اور کریئر کی بات کروں تو ورک پلیس پر آپ کا ہارڈ ورک جو ہے اس کو ریکگنیشن ملے گی. اس ہفتے بزنس کرنے والوں کو جو ہے جوائنٹ وینچرز اور پارٹنرشپ سے کافی فائدہ ہونے والا ہے. سینئرز یا اتھارٹی فگر سے آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے اس ہفتے. اگر میں فائنینسز کی بات کروں تو فائنینشیل سٹیبلٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن بڑے ہوئے اخراجات جو ہیں ان کو آپ کو پلاننگ میں ڈالنا ہوگا. پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے لیے یہ بہترین ہفتہ رہے گا. سیونگز اور لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ کافی فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے. ایجوکیشن کی بات کی جائے تو انجینئرنگ اور آرکیٹیکچرنگ سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو آرکیٹیکٹ اور انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی پرفارمنس اس ہفتے مجھے کافی بہتر نظر آ رہی ہے. مینجمنٹ اور لاء کے اسٹوڈنٹس کو گروپ اسٹڈی سے فائدہ ہوگا. کنسنٹریشن اور کنسسٹنسی ایگزام میں کامیابی دلائے گی. کورٹ کیسز اور ڈسپیوٹس، زمین یا پراپرٹی سے متعلق ڈسپیوٹ میں پروگریشن ہوتی نظر آ رہی ہے. انہیریٹنس کے مسائل جو ہیں وہ پیشنس سے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قانونی معاملات میں سلو مگر اسٹیڈی پروگریس رہنے کی توقع ہے. اگر میں ٹریول کی بات کروں تو آفیشیل یا بزنس ٹرپ سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے. لانگ ڈسٹینس سفر کی پلاننگ بھی اچھی رہے گی مگر تھوڑی ڈیلے کے ساتھ. اگر میں انر ایموشنز کی بات کروں تو دل میں پریکٹیکلٹی اور رسپانسبلٹی کا احساس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. میڈیٹیشن آپ کو بیلنس اور کلیئرٹی دے گی اس ہفتے. انسپریشن آپ کو لانگ ٹرم گولز پر فوکس رکھنے میں مدد کرے گی. لکی ڈے رہنے والا ہے 15 نومبر، جو کہ پلاننگ اور پریکٹیکل ڈیسیژنز کے لیے بہترین رہنے والا ہے. لکی کلر آپ کے لیے رہے گا گرے، جو کہ ڈسپلن، بیلنس اور وزڈم کی علامت ہے. صدقہ یا چیریٹی بہتر رہے گی کہ کسی مستحق کو آپ مٹھائی یا دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں. ذکر بہترین رہے گا یا اللہ یا صبورو، اسے آپ کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا. یہ ورد آپ کو پیشنس اور اسٹرینتھ دے گا. ویکلی ایڈوائز جو ہے کیپریکارن آپ کے لیے ہے کہ اپنے ڈسپلن اور پیشنس کو اپنی طاقت بنائیں. زیادہ ٹینشن لینے کی بجائے پریکٹیکل پلاننگ اور فوکس کریں. کامیابی آپ کے بہت قریب ہے. ایکویریس، دیکھتے ہیں ایکویریس لو اینڈ ریلیشن شپ جو ہیں وہ اس ہفتے آپ کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں. شادی شدہ افراد کے ریلیشن میں کمیونیکیشن بہتر ہوگا. مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہوں گی. سنگل افراد کو فرینڈشپ سے محبت میں بدلنے کا موقع مل سکتا ہے. فیملی کے ساتھ وقت گزارنے سے ریلیشن شپ جو ہے اس میں وارمتھ اور خوشی بڑھے گی. اگر میں ہیلتھ ایشو کی بات کروں تو نروس سسٹم یا بلڈ پریشر کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں. زیادہ سٹریس لینے سے ہیڈک یا انگزائٹی بھی بڑھ سکتی ہے. میڈیٹیشن، بریدنگ ایکسرسائزز اور واٹر انٹیک صحت کو بہتر کر سکتی ہے. اگر میں کیریئر اور ورک کی بات کروں تو ورک پلیس پہ نئے آئیڈیاز اور کریٹیوٹی سے آپ کو ریکگنیشن ملے گی. آئی ٹی، میڈیا اور ریسرچ سے جڑے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہنے والا ہے. بزنس میں نئے کانٹیکٹس اور نیٹ ورکنگ آپ کو کافی فائدہ دے کے جائے گی. اگر میں فائنینسز کی بات کروں تو انکم جو ہے وہ آپ کی اسٹیبل رہنے کی توقع ہے مگر سڈن ایکسپینسز جو ہیں وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آن لائن بزنس یا ڈیجیٹل ورک سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں ان کو فائنینشیل گین بھی مل سکتا ہے. سیونگ پر زیادہ توجہ دینی ہوگی تاکہ فیوچر جو ہے وہ سیکیور رہے. ایجوکیشن کی میں بات کروں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن جو ہے ان کی بڑھے گی اور سوشل سائنسز اور آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو گروپ ڈسکشنز کافی فائدہ دے کے جائیں گی. اور اگر میں کورٹ کیسز اور ڈسپیوٹس کی بات کروں تو لیگل میٹر میں تھوڑا سا ڈیلے متوقع ہے. معاملات کو پیشنس اور صحیح ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سموتھ کرے گی. کسی پرانے ڈسپیوٹ پر بہتر نیگوسیشن ممکن ہے. ٹریول کی میں بات کروں تو شارٹ ٹرپس جو ہیں وہ بینیفیشل رہیں گے، خاص طور پر نیٹ ورکنگ یا ورک سے ریلیٹڈ. اور فورن ٹریول پلاننگ میں تھوڑی سی پروگریشن ہے مگر ڈیلے کے ساتھ. اگر میں انر سیلف اور ایموشن کی بات کروں تو دل میں نئی امیدیں اور نئی انسپریشنز جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. میڈیٹیشن آپ کو انر پیس اور کلیئرٹی دیں گے. آپ کا کریٹیو مائنڈ نئی پلاننگ اور سلوشنز کی طرف مائل ہو سکتا ہے اس ہفتے. اگر میں لکی ڈے کی بات کروں تو وہ رہے گا 16 نومبر، جو انسپریشن اور نیٹ ورکنگ اور نئی پلاننگ کے لیے بہترین دن رہنے والا ہے. لکی کلر از ٹرکوائز، دیٹ از فیروزی، جو کہ ہیلنگ، کلیئرٹی اور کمیونیکیشن کی علامت ہے. آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. چیریٹی اور صدقے کی میں بات کروں
تو کسی مستحق کو آپ دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں. اور ذکر آپ کے لیے ایکویرینس بہتر رہ سکتا ہے یا اللہ یا فتح ہو، اسے کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا. یہ نئی اپرچونٹی اور سکسیس کے دروازے کھولے گا آپ پہ. ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے ہے کہ اپنی یونیکنیس کو اپنی طاقت بنائیں. دوسروں کے پریشر میں آ کے اپنی گول مت چھوڑیں. نئے آئیڈیاز آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنیں گے. پائسس، دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ جو ہیں اس ہفتے آپ کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں. شادی شدہ افراد کے لیے تعلقات میں ایموشنل ڈیپتھ بڑھے گی. پارٹنر کے ساتھ کلوزنس محسوس ہوگی. سنگل افراد کو کسی آرٹسٹک یا سینسٹیو شخص کی طرف اٹریکشن پیدا ہو سکتا ہے. فیملی کے ساتھ وقت گزارنے سے دل کو سکون اور خوشی مل سکتی ہے. اگر ہیلتھ ایشوز کی میں بات کروں تو ڈائجیشن اور واٹر ریٹینشن سے ریلیٹڈ مسائل سامنے آ سکتے ہیں. زیادہ ایموشنل سٹریس جو ہے وہ نیند کو متاثر کر سکتی ہے. میڈیٹیشن اور ہربل ریمیڈیز سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے. اگر میں ورک اور کریئر کی بات کروں تو ورک پلیس پہ انٹیوشن اور کریٹیوٹی آپ کی کامیابی کی بنیاد ڈالیں گے. اور آرٹسٹک، ہیلنگ یا کونسلنگ سے جڑے افراد کے لیے ہفتہ کافی پروڈکٹیوٹی دے کے جائے گا. بزنس میں نئے پارٹنرشپ اور کلیبوریشن سے آپ کو کافی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر میں فائنینسز کی بات کروں تو انکم جو ہے وہ اسٹیڈی رہے گی، مگر اننیسیسری شاپنگ سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. آرٹسٹک یا کریٹیو ورک سے فائنینشیل گین متوقع ہیں. سیونگ پر فوکس کریں تاکہ فیوچر جو ہے وہ آپ سیکیور کر سکیں. اگر میں ایجوکیشن کے ایریا کی بات کروں تو آرٹس لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہفتہ کافی بہتر رہنے والا ہے. سائنس اور کامرس کے اسٹوڈنٹس کو کنسنٹریشن جو ہے وہ اس ہفتے اس پہ کام کرنا ہوگا. موٹیویشن اور گروپ جو اسٹڈیز ہیں ایگزام کے لیے بہترین رہنے والی ہیں. کورٹ کیسز اور ڈسپیوٹس کی اگر میں بات کروں تو لیگل میٹر میں تھوڑا سا ڈیلے متوقع ہے. پیشنس اور صحیح ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ آپ کو کافی فیوچر میں ریلیف دلائے گی. انہیریٹنس یا پراپرٹی سے متعلق معاملات میں فیملی ڈسکشن بہت اہم رہے گی. ٹریول کی میں بات کروں تو شارٹ اسپرچول ٹریول یا فیملی ٹرپس جو ہیں وہ آپ کو کافی خوشی دے کے جائیں گے. لانگ ڈسٹینس ٹریول کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اگر میں انر ایموشن کی بات کروں تو دل میں سینسٹیوٹی اور انٹیوشن اس ہفتے کافی جگہ بڑھائیں گی اپنی. اور وہ اگر آپ کو میڈیٹیشن اور پریئر آپ کر لیں تو اس سے آپ کو انر اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی بوسٹ اس میں ملے گا. آپ کو نئی انسپریشن، پلاننگ اور پازیٹیوٹی جو ہے اس کی طرف بھی آپ جائیں گے. اگر میں لکی ڈے کی بات کروں تو وہ رہنے والا ہے 10 نومبر جو کہ ایموشنل ہیلنگ، کریٹیوٹی اور پلاننگ کے لیے بہترین دن ہے. لکی کلر رہے گا سی گرین جو کہ کامنس، ہیلنگ اور انٹیوشن کی علامت ہے. آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. چیریٹی یا صدقہ کسی مستحق کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. ذکر بہترین رہنے والا ہے آپ کے لیے پائسز. یا اللہ یا رحمانو کثرت سے اس کو ریسائٹ کریں. یہ ورد جو ہے دل کو سکون اور رحمت دے گا. اور ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے ہے کہ اپنی سینسٹیوٹی کو اپنی کمزوری مت سمجھیں بلکہ اسے اسٹرینتھ بنائیں. پریکٹیکل پلاننگ اور ایموشنل بیلنس آپ کی کامیابی کی چابی ہے.